वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी का अज प्रकाश पुरब है। पूरी दुनिया के संगतां प्रकाश पुरब मना रही ने। इस मौके पर असीं गुरु साहब नूं कोटन कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म श्री अमृतसर साहब विखे होया, जिथे कि अज गुरुद्वारा साहब गुरु के महल मौजूद है। श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब के पंजवें ते सब तो छोटे सपुत्र सन। बचपन च उन्हों का नाम त्यागमल रखा गया, क्योंकि गुरु साहब का पालन पोषण सिक्खी वाले माहौल च होया सी। इस करके सबर, संतोख, धीरज, दृढ़ इरादे, जुल्म के खिलाफ लड़ना, जज्बा, ये सारा उन्होंने विरसे च मिलिया तो उन्होंने परिवारक विरसे चों सहजे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की शख्सियत का हिस्सा बन गए। गुरु घर दे बहुत वड्डे भगत बाबा बुढ़ा जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरमुखी की सिखलाई लई। गुरबाणी के बहुत वड्डे ज्ञाता भाई गुरदास जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं धार्मिक ग्रंथां अते होर समकाली भाषावां की सिखलाई दी। औखे मौके ते तैयार बत्यार रहन लई गुरु साहब नूं तीरंदाजी ते घोड़सवारी की सिखलाई भी दी गई। करतारपुर की जंग दे विच जिस बहादरी नाल गुरु तेग बहादुर जी ने तलवारबाजी की ते बड़े दलेरी नाल उत्थे लड़ाई की, इस तो प्रभावित होकर श्री हरगोबिंद जी ने अपने पुत्र त्यागमल का नाम तेग बहादुर रखता। तेग बहादुर का मतलब है तलवार का धनी। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि मेरा इस पुत्र वड्डा होकर बहुत वड्डा बली, कुर्बानी देने वाला तो जुल्म के खिलाफ लड़न वाला बनेगा, इसलिए अज इहदा नाम असीं तेग बहादुर रखते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत सारिया यात्रावां ते गए। सिख धर्म दे विच जे श्री गुरु नानक देव जी तो बाद ये देखना होवे कि सच का होका ते लोकां नूं भगती वल जोड़ना, परमात्मा का फलसफा लोगों को समझाना, उहदे वास्ते यात्रावां किन्नियां ने, तो गुरु नानक साहब तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी का नंबर आउंदा। जदों आनंदपुर साहब विखे कश्मीरी पंडित जिहड़े कि कश्मीर दे जालम हाकमां तो दुखी होए सन, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिता गया सीगा कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं मौत लई तैयार रहो। तो किरपा राम की अगवाई दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडित मिलने आए। उन्होंने अपनियां दिल कंबाऊ कहानियां ते घटनावां गुरु साहब नूं सुनाइयां। तो गुरु साहब इन्हां नूं सुन के बहुत दुखी होए, क्योंकि गुरु साहब हमेशा धार्मिक समानता दे ते जुल्म के खिलाफ लड़न दे हामी रहे सी। इस मौके ते बाल गोबिंद राय जिहड़े कि वड्डे होकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बने, बाल गोबिंद राय आए तो उन्होंने पूछा कि पिता जी की है इन्हां दा मामला। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, गोबिंद ये इस तरह जुल्म हो रहा इन्हां ते इहदे वास्ते कोई बहुत वड्डी धार्मिक ते समाजिक शख्सियत की कुर्बानी की लोड़ है। तो बाल गोबिंद राय जी ने कहा कि पिता जी तुहाडे तो वड्डी शख्सियत कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा पंडितां नूं, कश्मीरी पंडितां कि जाओ इन्हां जालमां नूं सुनेहा पहुँचा दो कि जो मेरा धर्म परिवर्तन करवा लैन तो बाकी सारे खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लैणगे। दिल्ली दे विच बुला के श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं करामात दिखाउण लई कहा गया, जां मौत लई तैयार रहण लई कहा गया। तो गुरु साहब ने कहा करामात सिर्फ वाहिगुरू, करामात सिर्फ परमात्मा दा, बंदे दे बस की गल नहीं। तो उन्होंने मौत के घाट उतारन का फरमान जारी कर दिता गया। तो गुरु साहब ने हसदे हसदे मौत का फरमान प्रवान कर लिया। चांदनी चौक विखे 11 नवंबर 1675 ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਖੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਖੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।